السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دو ہو جائیے وہ پہ بیٹھیے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں اقبال بھائی سے گزارش ہے کہ وہ ایکو کو تھوڑا کم کر دیں اور آواز جتنی بلند ہے اتنی رہنے دیں۔ قرآن کریم کے اندر سے سورۃ النساء کی مشہور آیت کریمہ جس کو آپ تمامی حضرات کل انشاءاللہ عزیزم معراج بابو کی شادی کے اندر باراتی کی شکل میں جائیں گے، قاضی نکاح کی زبانی قرآن کی پہلی یہی آیت کریمہ ہمیں آپ کو سماعت کرنی ہے۔ قابل مبارکباد ہے آپ تمامی حضرات کہ آپ کے محلے کے اوپر خصوصی فیضان حضرت سید تاج الدین شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا برس رہا ہے، اور انہی کے فیوز و برکات سے آپ تمامی حضرات پھل پھول رہے ہیں۔ اور مزید اللہ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ انہی گھر کے چشم و چراغ دو پھول کی شکل میں آپ کے محفل کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر تشریف رکھتے ہیں، جن کے اندر لائق قابل احترام مشفق گرامی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری سید محفوظ صاحب فریدی دامہ ظلہ القدسیہ کی کچھ ہی دیر کے بعد اسٹیج پر انشاءاللہ آمد ہونے والی سادات رسول ہیں۔ ان کی موجودگی میں مجھے کچھ بولنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا۔ آپ تمامی شرکائے بزم کو اس بزم میں شرکت کرنے کا بھی اللہ نے موقع دیا۔ یقینی طور پر ہم سب کے لیے مشترکہ سعادت مندی اور فیروز بختی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سادات رسول کی آمد کی برکت سے محفل کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہونے والے عزیزم دولہا بابو معراج صاحب کی شادی کو آبادی، برکت اور رحمت کا ذریعہ بنائے۔
محبت کے ساتھ جن کو جو درود پاک یاد ہو وہی آقا کی بارگاہ میں پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وبہ الکریم بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری باتوں کو بغور سننے کی کوشش کریں. اگر چائے والے بھائی چھوڑ دیجیے چائے نا, ٹھنڈک کا موسم بھی نہیں, نیند بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ. چلیے میری طرف توجہ دیں. ایک بات پہلے بتا دوں, جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہو تو ہر ایسا کام کرنا درست نہیں ہے جس سے انسان کے خیالات توجہ بھٹک جائے. اس سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بے ادبی ہے, جس سے ہمارے لیے آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے, فائدہ نہیں ہو سکتا. میں کام کی باتیں شادی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, غور کر کے سنیے. سورہ نساء کی پہلی آیت جو شادی میں پڑھی جاتی ہے نکاح کے بعد, اور دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ, اور تیسری جو پڑھی جاتی ہے وہ, تینوں آیتوں کے اندر نکاح کا نام نہیں ہے, شادی بیاہ کا نام نہیں. تو کیا وجہ ہے کہ انہی آیت کریمہ کو خطبہ نکاح کے اندر شامل رکھا گیا؟ دماغ میں رکھیے گا. پھر اس کے بعد میری تقریر کو سنیے گا انشاءاللہ. تقریر کو سننے کے بعد اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ کھل کر کے ہمارے آپ کے سامنے, ہماری ماں بہنوں کے سامنے بھی آ جائے. غور کر کے سنیے اللہ کیا پیغام دے رہا ہے. ترجمہ سنیں. یا ایھا الناس اتقوا, اے لوگوں ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. اس میں مسلمان سے ہی اللہ نے نہیں کہا, کس سے کہا؟ لوگ مسلمان بھی ہو سکتا ہے, ہندو بھی ہو سکتا ہے, عیسائی بھی ہو سکتا ہے, کرسچن بھی ہو سکتا ہے, اور وہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں جس کا کوئی مذہب دین نہیں, لا دینیت کا قائل. اسی لیے اس آیت کو کہا جاتا ہے آفاقی آیت, آفاقی پیغام, یعنی کسی مذہب کے ساتھ یہ حکم خاص نہیں. لفظ انسان کے ساتھ, جو بھی انسان ہمارے ملک میں ہو یا غیر ملک میں ہو, جو بھی لفظ انسان ہے, ہر انسان سے قرآن کی آیت مخاطب ہو کر کے اپنا پیغام اسے دے رہے. کیا پیغام دے رہے؟ اے لوگو ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان کون ہے؟ آدم. کون ہے بولیے؟ آدم علیہ السلام. مجھے اچھی طرح یاد ہے, غالباً جس سال میں حج پر گیا اس سے 1 سال قبل یا 2 سال قبل, کورونا آنے سے پہلے میں سیوان جا رہا تھا پروگرام میں, صبح کا ٹائم تھا. تو ہمارے ہندو بھائی بہن بس میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنی زبان میں اپنی کتاب کو پڑھ کر کے آدم و حوا کے حوالے سے گفتگو کر رہے. ہمیں اس دن احساس ہوا کہ آدم و حوا کو ہو گیا. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں اپنی سوچ کے مطابق بڑی عمدہ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, غور سے سنیں. آدم و حوا وہ شخصیت ہے جس پر ساری انسانیت کا اعتقاد, بھروسہ اور ایمان اور یقین.
انہی ایک کڑی آدم سے پوری کائنات کو وجود بخشا. غور کیجئے گا. پھر آدم علیہ السلام کی تسکین کے خاطر آپ کی بائیں پسلی سے اماں حوا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. پھر ان دونوں کے ملان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا، پیدا کیا. اب اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں. نمبر ایک، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، بنایا، روح ڈالا. پھر کچھ دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو کہاں رکھا؟ جنت میں. بڑی توجہ سے سنیے گا. ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی کارآمد ہے، آپ کے لیے بھی کارآمد ہے. میں بول رہا ہوں میرے لیے بھی کارآمد ہے. اللہ نے کہاں رکھا آدم کو؟ جنت میں. اب جنت کے بارے میں سنیے. چوتھا پارہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے لوگو ڈرو، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اتنی چوڑی چکلی کیا ہے؟ جنت. اور چھوٹی چھوٹی کتاب میں پڑھا ہوگا جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ حشر، بہشت، 8 دروازے ہیں. ایک دروازے کی چوڑائی کتنی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں آپ اپنی بستی بھنتا سے چلنا شروع کیجئے، 70 برس تک چلیے. کیا برس تک؟ 70 برس تک چلتے رہیے. جہاں پر پہنچیں گے 70 برس میں آقا ارشاد فرماتے ہیں جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی اتنی لمبی ہے. اور کتنے دروازے جنت میں؟ 70. اور ایسی نعمتیں جنت کے اندر ہے کہ جن نعمتوں کو انسان کی آنکھوں نے نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی سنا ہے، نہ انسان کی زبان نے ان چیزوں کو چکھا. غرض یہ کہ جنت میں ساری نعمتیں اللہ نے موجود رکھا. پھر بھی اس بڑی خوبصورت حسین و جمیل جنت میں آدم کو طبیعت نہیں لگ رہی. اصل پوائنٹ پہ آ رہا ہوں میں. آدم کو طبیعت نہیں لگ رہی تھی. انہیں اچاٹ لگ رہا تھا، انہیں اکیلا پن ستا رہا تھا، انہیں اکیلا پن کھل رہا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اجنبیت کو، اسی اکیلے پن کو ختم کرنے کے لیے آپ کی بائیں پسلی سے اماں حوا کی تخلیق فرمائی، اور پھر آپ کا نکاح اماں حوا سے اللہ رب العزت نے فرمایا. کیا چیز سمجھ میں آئی بات ہے؟ اجنبیت کو ختم کرنا، اکیلے پن کو ختم کرنا، یہ اللہ کی سنت، اللہ کی سنت. اب سنیں ہمارا، ہم نے کا کوئی شخص کسی بھائی کی بیٹی کو اپنے گھر بیوی بنا کر لائے. مرد بھی سنے، عورت بھی سنے. بیوی بنا کر لائے اور اس گھر کے اندر اس اجنبی شخص کی بچی کو پیار نہ ملے، خوشی نہ ملے. ساری فیملی میں وہ لڑکی اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس کرے. اس فیملی میں جس میں وہ بہو بن کر آئی ہے، اس فیملی میں سب لوگ آپس میں مل جل کر رہ رہے ہیں، آپس میں کسی بھی مسئلے کو اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، کسی بھی بات کے اوپر کام کے اوپر مشورہ کر رہے ہیں، سب آپس میں ہنس رہے ہیں، کھل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھو رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں.
لیکن ایک شخص جس کو آپ نے بہو بنا کر گھر میں لایا، بیوی بنا کر گھر میں لایا، وہ آپ کی فیملی میں سب کے بیچ رہ کر کے اگر اپنے آپ کو وہ تنہا محسوس کرے، اکیلا پن محسوس کرے، تو گویا کہ اس فیملی میں، اس ممبر میں آقا علیہ السلام نہیں بلکہ خالق حقیقی کی سنت چھوٹ رہی ہے، اللہ کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر چند آدمی ایک ساتھ رہ رہے ہو تو اس طریقے سے آپس میں پیار کو تم بانٹو کہ کوئی انسان تمہارے بیچ رہ کر کے اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے، بلکہ ایک قبیلہ اور فیملی محسوس کرے، بلکہ ایک قبیلہ اور فیملی محسوس کرے۔ آج ساس بہو کی لڑائی، ہر طرح کی لڑائیاں گھر کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کیوں؟ عورت ہے تو بہو کو پیار نہیں دیتی، شوہر کی بہن ہے تو اپنی بہن بھابھی کو پیار نہیں دیتی، گھر کے سارے ممبر آنے والی نئی نویلی دلہن کو پیار نہیں دیتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا چلنا برا لگتا ہے، اس کا ہنسنا برا لگتا ہے، اس کا بولنا برا لگتا ہے، اس کا کام کرنا برا لگتا ہے، حتیٰ کہ اس کا کھانا بنانا بھی برا لگتا ہے، جس کے نتیجے میں جو گھر کے اندر پھول کھلنی چاہیے تھا وہ پھول مرجھا کر کے وہ گھر جہنم کا ایک حصہ بنا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ کوئی اگر اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہو، اس تنہائی کو، اس اکیلے پن کو ختم کر دو، اللہ کی رضا اور خوشی تمہیں ہاتھ آئے گی۔ اور جس بندے کے ہاتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی آ جائے، حقیقت میں اس سے بڑا خوش نصیب سعادت مند انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے ماحول کا، اپنی فیملیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جس شخص کی بیٹی کو اپنے گھر کے اندر بہو بنا کر لائے ہیں اسے ہم پیار دینے میں کامیاب ہیں یا ناکام ہے؟ اگر ناکام ہے تو اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی کوشش۔ دوسری بات اس آیت کے اندر جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ہر انسان ہونے کے ناطے آدم کا بیٹا اور حوا کا بیٹا وہ نہیں بھائی، ارے انسان کی آدم و حوا سے جتنے بھی انسان قیامت آئیں گے سب کی اصل کیا ہے؟ آدم اور حوا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا ہے ہر انسان کی ماں، ہر انسان کا باپ آدم اور حوا۔ جب ہر انسان کا باپ اور ماں آدم حوا ہوئے تو ہر انسان آپس میں کیا ہوگا؟ بھائی بھائی۔ ہر عورت آپس میں کیا ہو گئی؟ بھائی بہن بہن۔ اور عورت مرد کو اگر ملا لے تو ہر عورت مرد آپس میں بھائی بہن۔ نہیں ہوا بھائی بھائی بہن۔ خود اپنی ضمیر سے آپ سوال پوچھیں کہ کیا کوئی بھائی اپنی بہن کے اوپر ظلم کرے گا؟ کوئی بہن اپنے بھائی کی عزتوں سے کھیلے گی؟ کوئی بہن اپنے بھائی کا حق پورا نہیں کرے گی؟ کوئی بھائی اپنی بہن کا حق توڑے گا؟ ضمیر سے یہی آواز آئے گی کہ یہ اسلام مذہب ہو یا کوئی دوسرا مذہب ہو، کسی بھی مذہب میں بھائی بہن کے رشتے کو توڑنا، ایک دوسرے پہ ظلم کرنا جائز اور درست نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی پوجا اگر کوئی ہے تو وہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ وہ انسانیت کی خدمت کرنا کیوں محبوب ہے؟ وہ اس لیے کہ ہر انسان آپس میں دھرم، مذہب، عقیدہ الگ ہے، لیکن انسانیت کے اوپر غور کریں تو سب کی اصل ایک ہے۔ سب کی اصل ایک ہے۔ جب ہم سب کی اصل ایک ہے، ماں بھی ایک، باپ بھی ایک، تو آپس میں ہمارا بھائی بہن تصور کرے، اور اس طریقے سے جب تصور کریں گے دنیا میں رشتے بدلے ہوں گے لیکن حقیقت بدلی ہوئی نظر نہیں۔ جب حقیقت بدلی نہیں ہے تو نہ مرد عورت پر ظلم کرے، نہ عورت مرد پر ظلم کرے۔ اور الحمدللہ ہمارا آپ تو ایمان والے ہیں، ایمان کا اعتبار ہماری شریعت نے کتنا کیا، غور کیجیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بہن ہیں، بھائی بھائی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آدم و حوا کی اولاد ہے، سب بھائی بہن ہو گئے، اور ایمان والے ہیں
ईमान वाले होने की वजह से आपस में भाई बहन हो गए। तो जो भी ईमान वाला हो उसके मजहब के एतबार से दूसरे ईमान वाले के ऊपर ज्यादती करना, उन्हें गालियां देना, उन्हें बुरा भला कहना, उनके लान तान करना, उन्हें सताना या उन्हें किसी तरीके की तकलीफें देना, ये जायज और दुरुस्त नहीं है। नहीं कट गया, नहीं है, नहीं है, नहीं है, आवाज नहीं है, क्या खिला किसी में बोला, ये आवाज कहाँ गया? दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। सुनिए, बेकियार से रहा था कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को गाली देना, उन्हें बुरा भला कहना, उन्हें सताना जायज और दुरुस्त नहीं। अब बताइए, हम किसी को अपनी बीवी बनाकर लाए, शौहर बीवी को गाली दे, बीवी शौहर को लान तान करे, बुरा भला कहे, तो जिस रिश्ते को अल्लाह ताला ने जिंदगी का एक अहम बाब और हिस्सा करार दिया, उस रिश्ते के अंदर मिठास पैदा होने के बजाय खट्टापन और कड़वापन पैदा होगा। जब ये खट्टापन कड़वापन पैदा होगा तो इसकी नहुसत से सिर्फ आप बर्बाद नहीं होंगे, बल्कि आपकी फैमिली बर्बाद होगी, आपकी नस्लें बर्बाद होगी। यही वजह है कि हमारी शरीयत ने सबसे पहले बड़ों को जीना सिखाया है, ताकि तुम सही तरीके से जियोगे, जिंदगी गुजारोगे, तो तुम्हें देखकर तुम्हारी नस्लें भी आबाद रहेगी। जीने का सलीका सीखा। अब उसका तरीका देखिए, कुरान के अंदर आता है कि अगर मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी हो जाए तो हुक्म ये है कि मर्द उसको समझाए बुझाए, फिर भी ना समझे तो घर के अंदर अपना बिस्तरा बीवी से अलग कर दे। देखिए कितनी बड़ी बात है, बड़ी बारीकी है इसके अंदर। घर के अंदर मर्द को कहा बीवी से बिस्तरा अलग कर लेने को, क्यों? खड़े हो जाए माशाल्लाह। देखिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा सैयद महफूज साहब को मिला। माशाल्लाह, हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें और मेरी बातों को बगौर सुनें। मैं अर्ज कर रहा था कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई ना इत्तेफाकी हो जाए, शौहर की बात बीवी ना माने, तो शरीयत में हुक्म ये है कि पहले उसको समझाओ बुझाओ, फिर भी ना माने तो उनसे अपना बिस्तर अलग कर। लेकिन ये बिस्तर कहाँ अलग करना? ये नहीं कि बीवी सूते घर में मर्द सूते बाहर, या मर्द सूते अंदर बीवी सूते बाहर, नहीं। शरीयत ने तरबियत न बिगड़े उसका कितना एहतमाम किया। गौर करें, अल्लाह ने हमारे ऊपर आपके ऊपर एहसान फरमाया कि इस्मानी घराने में पैदा फरमाया। नबी ने इरशाद फरमाया कि इस मसले को तुम बंद कोठरी में हल करो और इसकी भनक घर के किसी फर्द को ना लगे कि तुम दोनों के बीच बड़ी खींचातानी हो गई है, मसले खराब हो गए, इन मसला को तुम बंद कोठरी में हल कर लो। क्यों? अगर इस मसले को तुम बाहर लाओगे, ना इत्तेफाकी तेरे दरमियान बीवी के दरमियान है, मसला खराब तेरे दरमियान बीवी के दरमियान है। जब इस चीज की आहट, इस चीज की खबर घर के अंदर बच्चे को मिलेगी, बच्ची को मिलेगी, भाई को मिलेगी, बहन को मिलेगी, माँ बाप को पता मिलेगी
تو اس سے پورے گھر کی تربیت بگڑنے کا اندیشہ ہے. اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی بات نہ بن سکے, شوہر بنانا چاہے اس چیز کو بند کوٹری کے اندر بستر الگ کر کے بنا لو, انشاءاللہ بات بنتی نظر. یہ تربیت کو بچانے کا کام اگر کسی شریعت میں کسی مذہب میں نظر آتا ہے تو الحمدللہ ہمارا آپ کا پاکیزہ مذہب مذہب اسلام. اسی کے پیش نظر ہر انسان یہ کوشش کرے اگر وہ شادی شدہ ہے تو ہرگز اپنی زبان سے بیوی کو تکلیف نہ پہنچائے. بیوی اس بات کو ہمیشہ اپنے اوپر لازم رکھے کہ ہم شوہر کے حق تلفی ہرگز نہ کریں. جب اس طریقے سے ہماری آپ کی زندگی کے اندر مساوات ہوگی, برابری ہوگی, انشاءاللہ اجتماعی زندگی میں وہ برکتیں ہوں گی کہ آپ اور ہم اپنے بچہ اور بچی کو جینے کا سلیقہ سکھائیں یا نہ سکھائیں, ہماری آپ کی زندگی کو دیکھ کر وہ بھی جینے کا سلیقہ سیکھتی ہوئی. یہ شرط یہ ہے کہ جو اسلامی اصول ہیں اس کے مطابق میاں بیوی جینے کی کوشش کرے. انشاءاللہ پورا معاشرہ تو دور کی بات, سب سے پہلے پوری فیملی سمڑے گی تو اس کی خوشبو پورے محلے میں پھوٹتی ہوئی. اور آپ کو بتاؤں اس کے اندر ایک چیز اور ہے, اور کرے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. ایک گرامر کی بات بتا رہا ہوں, سید صاحب محفوظ ہیں ان کی دعا لیتے ہوئے. رجال کی صفت اللہ نے کثیر لایا, نسان کی صفت اللہ تعالیٰ نے کثیرہ نہیں لایا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے بھائی کہ رجال کی صفت اللہ نے کثیر لایا تو نسان کی صفت بھی اللہ کثیرات لاتے, کثیرہ لاتے. لیکن نہیں, علماء نے کئی وجہ بیان کی. ایک موٹی وجہ مرد محسوس کی جانے والی چیز ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ محسوس کی جانے والی چیز. مرد بازار میں بھی نظر آئیں گے, روڈ پہ بھی نظر آئیں گے, چوک چوراہے پہ بھی نظر آئیں گے, کھیت کھلیان میں بھی نظر آئیں گے. لیکن عورت جو یہ محسوس کی جانے والی چیز نہیں بلکہ یہ پردے میں رہنے والی چیز ہے. آج اللہ کے نظام کو ہم نے آپ نے بدل دیا, جس کے نتیجے میں نہ گاؤں میں ہماری ماں بہنوں کی عزت محفوظ ہے, نہ کھیت کھلیان میں, نہ شہروں میں عزت محفوظ ہے. اس لیے اللہ نے جو ایک نظام بنا رکھا ہے اس نظام قدرت کے تحت ہر ایک انسان کو خاص طور پر جو بندے مومن ہیں اسے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سے دنیا میں بھی آبادی ہے, مرنے کے بعد میں بھی راحت ہے. اور ایک ورڈ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. صرف ہم والارحام پر گفتگو کرتے تھوڑی سی زیادہ. اور ڈرو اس پروردگار سے جس کے نام پر تم مانگتے ہو, اور اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہارے لیے رشتے پیدا کیے. آج حالات کیا ہے, شاید ہی ہماری آپ کی بستی میں کوئی ایسی شادی ہوتی ہوگی جس شادی کے اندر اس شادی والے کے تمام رشتے دار خوش ہو کر کے شریک ہوں گے, خوش ہو کر شریک ہو رہے ہوں. خبر یہ ملتی ہے بھائی سب لوگ ہیں لیکن چھوٹی والی بہن نہیں آئی, سب لوگ شامل ہیں لیکن بڑے والے ابو اس شادی میں شریک نہیں ہو رہے, یا بڑا والا بھائی شریک نہیں ہو رہے, یا فلاں آدمی شریک نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس سے ایسے ہے. اب غور کریں, رشتہ جو ہے چھا جو بھی ہو, بیٹا بیٹی کا رشتہ ہو, چچا بھتیجے کا رشتہ ہو, یا بھائی بہن کا رشتہ ہو, یا ساس سسر کا رشتہ ہو, یا کوئی اور رشتہ, یہ رشتے ہم نے آپ نے نہیں بنائے, اللہ نے بنایا. تو اب ہمارے لیے آپ کے لیے ضروری یہ ہے, ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں, مومن ہیں, موحد ہیں, خواہ وہ پرانے رشتے ہو یا نئے رشتے ہو یا قریب والے رشتے ہو, ہر رشتے کی قدر کرنا, ہر رشتے کے حق کو پورا کرنا, یہ ایمان والے کا ایک اہم وصف ہے, ایک اہم پہچان ہے. آج ہم نے آپ نے پرانے رشتے کو بھلا دیا ہے, نئے رشتوں کو پکڑ لیا ہے اور سوچتے ہیں آپ اسی کے اندر, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے
इरशाद फरमाया सनशुद्दु अददुका बिअखीका, हमने भाई की दौलत देकर तेरी ताकत को मजीद बढ़ाया है। इसलिए जो भी रिश्ते हैं वो हमारी शनाशाई के लिए है, हमारी पहचान के लिए, हमारी ताकत के लिए। हर रिश्ते की कद्र करे, हर रिश्ते का जो आपस में एक दूसरे के ऊपर हक बनता है उसको पूरा करने की कोशिश करे। इंशाअल्लाह दुनिया में भी भलाई है, मरने के बाद भी राहत। लेकिन इस चीज का हमारा माशरे में नजर उठाकर देखें तो बहुत कम ऐसे चेहरे हैं जो इसका लिहाज रखते, इसका ख्याल करते हैं, लेकिन ज्यादातर वो अफराद हैं जो इन चीजों का लिहाज और ख्याल नहीं रखते। इसलिए इस चीज का हमें आपको भरपूर ख्याल रखने की जरूरत है। आज क्यों है भाई ना इत्तेफाकियां क्यों बढ़ रही है, शकररंजी क्यों बढ़ रही है? वजह यही है कि बड़ा भाई है तो छोटे का हक अदा नहीं करता, छोटा है तो बड़े का हक अदा नहीं करता, शौहर है तो बीवी का हक अदा नहीं करता, बीवी है तो शौहर का हक अदा नहीं करती। जब किसी भी कोई इंसान किसी रिश्ते का हक अदा नहीं करेगा तो वो रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं रहते, बहुत तेजी के साथ वो रिश्ते कमजोर हो जाते, वो रिश्ते टूटते होते। आज देखिए आप हमारा हिंदुस्तान में, मैं इससे थोड़ा हट करके बोलूं, वक्फ कानून का मसला हो या तलाक का मसला हो या तिलक का मसला हो या कोई और मसला हो, हमारे आपके कहां पहुंच गए? सरकार तक। कहां पहुंच गए? सरकार तक। सैयद साहब की जलवागरी है, मैं इनको सनद बनाता हुआ कुरान की आयत पेश करता हूं, गौर करें। अल्लाह इरशाद फरमाता है وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا। गौर करें अल्लाह ने मुसलमानों को क्या निजाम दिया नबी की बरकतों से, लेकिन बाहर मुसलमान तूने अल्लाह के दिए हुए निजाम को बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से न घर में इज्जत है न घर से बाहर इज्जत है, घर में भी पिटाई हो रही, घर से बाहर भी पिटाई हो रही। क्या निजाम दिया? अगर मियां बीवी के रिश्ते खराब हो रहे हो, ना इत्तेफाकियां बढ़ रही हो, मामले बड़ी तेजी के साथ खराब हो रहे हो, अल्लाह ने क्या निजाम दिया? गौर कीजिए। अल्लाह ने कहा एक मुखिया, ध्यान के निवार सुनिए, एक मुखिया मर्द की तरफ से बना लो, एक मुखिया औरत की तरफ से बना लो, और दोनों मुखिया बैठ करके आपस में कैसे मियां बीवी का रिश्ता चल सकता है, चल सकता है, निभ सकता है, ये दोनों कैसे रिश्ते को निभा सकते हैं, वो ठोस लाए अमल तैयार कर लो और दोनों को एक एक कॉपी दे दो ताकि उसी के मुताबिक वो इज़्दिवाजी जिंदगी को निभाने में कामयाब हो जाए। ये किसने कहा? कुरान ने कहा। और ये वो किताब है दालिकल किताबुल ला रैब फीह, जिस किताब के अंदर शक की गुंजाइश नहीं। हमारे वजूद में शक हो सकता है लेकिन खुदा की नाज़िल करदा किताब में शक नहीं हो सकता। इस किताब का ये पैगाम है, लेकिन आज हमने आपने क्या कर लिया? थोड़ी सी शहर के शौहर की तरफ से ज्यादती हुई, ससुराल वाले आपस से बाहर हो गए, आपस से बाहर। 6 महीना साल भर 5 महीना बीवी को लाकर बेटी को बुला करके बैठा दिया, बात न बनी, फौरन केस लाइन कर दिया, उससे भी ना सुना, कहां गए? कोर्ट कचहरी, छोटी अदालत से बड़ी अदालत पहुंच गए। जिस मामलात को हमारी शरीयत ने, हमारे मजहब ने आपसी बैठक के साथ सुलझाने को कहा था, हम लोगों ने इतनी बेवकूफी की हद कर दी तो उस चीज को गैरों के दहलीज पे ले जाकर के छोड़, जिसके नतीजे में दुश्मनाने इस्लाम के कान खड़े हुए, आंखें खुली और जुल्म के हाथ बढ़ने लगे। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गार दोस्तों, जो हमारे आप के ऊपर सवाल आ रहे हैं, जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत हो रहे हैं, ये उनकी गलतियां बाद में है, सबसे पहले हमारे आप के अमाल का नतीजा। इसलिए हमारा कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर दुनिया के हर मामलात को डील करना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह गैरों की नजर अगर उठी भी होगी तो हमारे आप के कैरेक्टर को देखकर झुकती हुई नजर आएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना मौलाना मुहम्मद बादल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बिहिल करीम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। एक ताबीन है जिनका नाम है हसन बसरी,
بولیے کس کے؟ حسن بصری حسن بصری. بڑا اچھا معیار. ہمیں عرب کو انہوں نے عطا فرمایا. ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اس معیار کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرنا. اگر ہو سکے تو اسی کو معیار بنا کر کے اپنے بچہ بچی کی شادی دلانے کی کوشش. سنیے حسن بصری کے زمانے میں کوفہ کے اندر بصرہ کے اندر ایک شخص تھا جس کے پاس ایک بچی تھی جو بہت ہی زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی. اس بات کو سننے سے پہلے بات سن لیں. آج کل ہمارے آپ کے اسٹیجوں پر زیادہ تر یہ بیانیں کی جاتی ہے اے مردوں کی جماعت ایسی بچی تلاشو بیوی تلاشو جو دیندار ہو پارسا ہو صوم و صلات کی پابند ہو. میں ان مولانا سے اور آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیندار عورت تلاشو لڑکی تلاشو تو یہ بھی ایک جملہ بڑھا دو کہ اے لڑکی والو تم اپنی لڑکی کا شوہر تلاشو تو اس کو بھی دیندار تلاشو. دیندار تلاشو. اس کا معیار ہمیں آپ کو حسن بصری سے ملا. حسن بصری کے زمانے میں بصرہ کے اندر ایک شخص تھا جس کے پاس ایک بیٹی تھی. وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی. اس خوبصورتی کو دیکھ کر بہت سارے گھر والے نے رشتہ بھیجا اپنے بچہ کا. اب وہ شخص فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ بھائی میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس گھر والے بیٹا کو دوں کیونکہ کئی جگہ سے رشتے آئے فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں. یہ مسئلہ لے کر کہاں گیا وہ آدمی حسن بصری کے پاس. تو حسن بصری نے کیا الحمدللہ پیارا سا جواب دیا جو قیامت تک رہنے والے آقا کی امتیوں کے لیے مثال ہے اور نصیحت ہے جواب ہے. حسن بصری نے کہا اے شخص سن جب کئی لوگوں نے تیری بیٹی کا رشتہ بھیجا ہے تو یہ چاہتا کہ میں کروں کس گھر میں تو اس گھر کے بچہ کو تم اپنی بچی دو جس گھر کے بچے کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہو. اور کیجئے کیا جواب دیا. یعنی اپنی بچی کا ہاتھ اسی بچے کے ہاتھ میں دو جس بچے کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو. اور خوف کی وجہ بھی بتا دیا کہ جب تم ایسا داماد تلاشو گے تو فائدہ کیا ہوگا. سنیے اگر اللہ کا خوف ہوگا خدا نہ خواستہ شادی ہو گئی اور میاں بیوی کو آپس میں محبت نہیں ہو پا رہی. محبت ہونا ہے تو یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے نا. ہونا نہ ہونا یہ اس کا کام ہے. ہمارے دل میں محبت ڈالے بیوی کا نہ ڈالے یہ اس کا کام ہے. تو حسن بصری نے کہا کہ جب تم اپنی بیٹی کے لیے ایسا شوہر تلاشو گے ایسا داماد تلاشو گے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو سنو خدا نہ خواستہ میاں بیوی میں محبت نہ ہو پائے تو وہ داماد ہر کام کرے گا لیکن وہ کام کبھی نہیں کرے گا جس کام کے کرنے سے اس کا رب روٹھ جائے. اس کام کو کبھی نہیں کرے گا جس کام کے کرنے سے اس کا رب روٹھ جائے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی نگاہ میں اس کی اور اس کی بیوی کی عزت مجروح ہو جائے. کبھی نہیں کرے گا صرف اس ڈر سے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے گا اپنی بیوی کی بھی عزت کی حفاظت کرے گا. اور دوسری وجہ بتایا کہ اگر میاں بیوی میں محبت ہو جائے تو سنو شرم و حیا کا پیکر بن کر تیری بیٹی سے تیرا داماد محبت کرے گا لیکن اس محبتوں کی نمائش نہیں کرے گا. آج حال کیا معلوم ہے آپ کو. آج شادی ہوئی کل پرسوں ترسوں نرسوں 4 دن کے بعد میاں بیوی پکنک پر نکل گئے. ایک سے ایک سیلفی ایک سے ایک عریانیت پر منحصر فوٹوز بے حیائی طریقے سے روڈ ویز کے اوپر گاڑیوں پر بیٹھ کر اپنی محبتوں کی نمائش کرتے ہیں. اور حد تو یہ ہے
कि बीवी अपने स्टेटस पर, शौहर अपने स्टेटस पर उसे लगा करके अपने लिए काबिल इज्जत तस्वीर करते हैं। हसन बसरी ने कहा कि अगर तुम ऐसा दामाद तलाशोगे जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी तो सुनो, वो दामाद तेरी बेटी से टूट कर मोहब्बत करेगा, लेकिन वो मोहब्बतों का न अपनों के बीच जाहिर करेगा न गैरों के बीच। ये मेयार है, लेकिन इस मेयार को हमने आपने कमजोर समझा है, और जिसको हमारी शरीयत ने मलऊन करार दिया है, हमने आपने इस तरक्की याफ्ता जमाने में उसी को मेयार समझ रखा, जिसकी वजह से जिल्लत और रुसवाई हमारे आपके कदम को बिल्कुल जकड़ रखी है। न घर में इज्जत मिल रही है, न बाहर इज्जत मिल रही है। पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदल जुद वल करम व अला आलिहि किराम अब्दिल करीम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। बात हकीकत है, तल्ख जरूर है। हुजूर के पास कितनी बीवियां थी? 11। उन 11 बीवियों में से एक बीवी का नाम क्या था? हजरत रमला। बोलिए जल्दी, बोलिए, पहली दफा सुना है। रमला का लक़ब था उम्मे हबीबा। क्या नाम था? उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा कौन थी? अमीर मुआविया की, ये अबू सुफियान की बेटी, अमीर मुआविया की बहन है। नहीं, गौर करके सुने, इनकी सफर के अंदर शादी हुई, हुजूर से शादी हुई। मैं माँ बहनों से कहना चाहता हूँ खास तौर पर, अगर आपके शहर घर पर नहीं है, लंदन है, अफ्रीका है, बंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता, जापान है, कहीं भी है, 2 दिन के लिए, 2 साल के लिए, हरगिज़ वो आपका रिश्तेदार हो, करीब का हो या दूर का, अजनबी हो, जानने वाला हो या पहचानने वाला हो, अपने घर के अंदर कहीं पर भी बैठा के उनकी ज़ियाफत करे, लेकिन उस बेड पर तन्हाई में ना बैठाए जिस बेड के ऊपर आपके शौहरे नामदार आराम फरमाते। ये उम्मे हबीबा की सुन्नत मुबारक है। उम्मे हबीबा फरमाती है, गौर करे सुने, मदीना आई, उनके बाप अबू सुफियान आए, दरवाजे पर देखा कि मेरा बाप कदम रख करके घर के अंदर आ रहा है, बिस्तर हुजूर का लगा हुआ था। उम्मे हबीबा ने बाप को देख करके बिस्तर को लपेटना मोड़ना शुरू कर दिया। बाप भी हैरत में पड़ गए। 2 सवाल बाप के जहन में गर्दिश करने लगा, लगता है ऐसा है बिस्तर मेरे काबिल नहीं है, कोई दूसरा बिस्तर लपेट करके लगता है मेरी बेटी बिछाएगी मेरे बैठने के लिए। और एक सवाल ये गर्दिश करने लगा कि हो सकता है मैं ही बिस्तर के काबिल न हूं। और इस सवाल को अबू सुफियान ने अपनी बेटी के पास रखा, कहा है मेरी बेटी, क्या मैं बिस्तर के काबिल नहीं हूं या बिस्तर मेरे काबिल नहीं है? उम्मे हबीबा बाप को क्या जवाब देती? गौर करके सुने, गौर करके सुने, बाप को क्या जवाब देती? बाप को कहती, उम्मे हबीबा आपको जान, आप इस बिस्तर के काबिल नहीं, बिस्तर आपके काबिल नहीं, बल्कि आप ही बिस्तर के काबिल नहीं है, इसलिए कि वो बिस्तर है जिस बिस्तर पर मेरे शौहरे नामदार, आकाए नामदार, मदीने के ताजदार अहमद मुस्तफा जलवा पार होते हैं, उस पर आराम क्या करते हैं। आप मुशरिक है, नापाक आदमी का मेरे शौहरे के पाक बिस्तर पर बैठने का कोई अख्तियार नहीं, कोई अख्तियार नहीं है। इस मसले को लिखकर उलमाए मुफ्तियाने निज़ाम ने एक मसला लिखा कि अपने शौहर के बिस्तर पर किसी भी अजनबी शख्स को शौहर के गैबाने में बीवी के लिए बैठाना जायज नहीं है, इसलिए कि वहां पर फितने का अंदेशा है। यही मसला हमें और आपको आज नहीं, साढ़े 1400 बरस उम्मे हबीबा ने अपने अमल के जरिए से लोगों के सामने पेश है। आज हालात क्यों बिगड़ रहे हैं, माहौल क्यों गंदा हो रहे हैं? वो इसलिए कि जो सहाबियात ने जिंदगी गुजारी अपने शौहर के हक को पूरा करके, और जो सहाबा ने जिंदगी गुजारी अपनी बीवियों के हक को पूरा करके, उसके मुताबिक हमारी आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी चल नहीं रही है, जिसकी वजह से घर में भी गड़बड़ी है, बाहर भी गड़बड़ी, हर जगह गड़बड़ी है। जब तक गड़बड़ी को सुधारेंगे नहीं, कभी भी अच्छाई हमारे आपके घर के अंदर पैदा नहीं होगी। और सुनिए, एक आयत है
हो सकता है सैयद साहब निकाह पढ़ाएंगे। दूसरी आयत करीमा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तो देखिए पहली जो आयत है निकाह का कहीं पर भी खुल करके नाम नहीं है, लेकिन अंदर घुसेंगे तो सब निकाही से रिलेटेड, सब निकाही से रिलेटेड है। इसलिए इस आयत करीमा को उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, हमारे असलाफ ने निकाह के महफिल के अंदर खास, ताकि इसके ज़िम्न में एक बड़ा पैगाम नए जोड़े को भी मिल जाए और पुराने अफराद को भी मिल जाए, नए जोड़े को भी मिल जाए, पुराने अफराद को भी मिल जाए। दूसरी आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जो डरने का हक है। अब सुनिए, जो डरने का हक है उस तरीके से डरो। ससुर के सामने मेरी बिटिया ठीक है माशाल्लाह बहुत अच्छी, और घर में जाते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक एक ने ढकिया का ढकिया बीवी को गाली देता है। अपने खाता है महीने में 10 दिन होटल में, 5 स्टार होटल में, लाइन होटल में खाना, और बीवी को महीनों भर का खिलाता है वही आलू की सब्जी, परवल, टमाटर, महीने में 4 दिन गोश्त। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? तुम खाओ बाहर का खाना, बीवी को खिलाओ घर का खाना, कभी मोहब्बत नहीं होगी। अगर तुम मोहब्बतों के रंग में मियाँ बीवी रंग करके जिंदगी गुजारना चाहते हो तो जो अपने लिए पसंद करो वही मोहतरमा के लिए पसंद करो। जब ऐसी पसंद होगी इंशाअल्लाह बीवी एक नहीं हजारों जाने आपके ऊपर कुर्बान करना चाहिए। आज जो शकरंजी, तुर्श और जो खारदार कांटे इस इज़्दिवाजी जोड़े की जिंदगी के अंदर देखने को मिल रही है, उसकी वजह यही है कि आप कुछ और चाह रहे हैं, बीवी कुछ और चाह रही है। आप कुछ और अपने लिए कर रहे हैं, बीवी के लिए कुछ और कर रहे हैं। इसलिए गौर करके सुने, अल्लाह फरमाता है कि हक जो है मुझसे डरने का, उस एतबार से डरो। तन्हाई में जिस तरीके से बीवी के साथ रहते हो, लोगों के सामने बीवी के साथ वैसे रहो। हर जगह अल्लाह से खौफ रखो, किसी के डर से, किसी को दिखावे के लिए अल्लाह से डर का घूंघट या चादर अपने ऊपर डालने की कोशिश न करो। हर जगह अल्लाह से डरो और उस डर के अंदर खुलूस हो, लिल्लाहियत हो, इखलास। ऐसा डर अगर हम में से हर फर्द के दिल के अंदर पैदा हो जाए तो यही डर हमें आराम को मरने के बाद जन्नत अता करेगी, जन्नत अता करेगी। अगर डर के अंदर इखलास नहीं है तो फिर हकीकत मानों में हमारा आपका सीना ये वीरान है, और इस वीरान जगह को अल्लाह ताला जन्नत की खुशबू से नहीं बल्कि जहन्नम के बदबू से भर देगा। इसलिए इखलास पैदा करें। और आगे अल्लाह फरमाता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम ना मरो मगर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में। आज क्या है, गौर कीजिएगा, माफ कीजिएगा, बाराती जाती है तो मत पूछे, एक ढकिया फटाका सैयद साहब गांव में फोड़ेगा, एक ढकिया फटाका कहां फोड़ेगा? जहां बारात टिकेगी वहां। निकाह खत्म हो उस पर गुलछर्रे उड़ेंगे, फिर बीवी को लेकर आया गांव में फिर फटाका। मौलाना को नजराना कितना दिया था? 500, 1000 रुपये, 1500, 2000। देखिए ढकिया का ढकिया जो फटाका बम फूट रहा है, आसमानी बम अलग, रोडवेज बम अलग। कभी गौर किया ये माल कहां से लाया आपने? उस मजदूर से पूछिए कसम खुदा की, जिसके ऊपर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो पसीना बहा बहा कर 500, 700, 600 रुपया सुबह से शाम तक कमाता है, और उस कठिन नाई वाले काम को कर कर धीरे धीरे वो पैसा इकट्ठा करता है। फिर वह इकट्ठा शुदा रकम को अगर शैतानी काम में बहा दे, कसम खुदा की अक्लमंद भी उसके ऊपर लानत भेजेगा और बेवकूफ भी उसके ऊपर लानत भेजेगा। ये तो लानत बात की बात है। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, जो फजूल खर्चा करने वाला होगा वो कभी इंसान नहीं बल्कि शैतान का भाई है, वो इंसान नुमा शैतान। ये तो बात की बात है। अल्लाह की अदालत लगेगी, अदालत लगेगी। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। ये माल अल्लाह की नेमत है। सैयद साहब हम लोग के बीच है, अल्लाह की नेमत है। इन नेमत की कदर कर रहे हैं या नहीं,
ان کو عزت دے رہے یا نہیں, ان کے وقار کو منحوظ رکھ رہے یا نہیں, مال ہے اس کی حفاظت کر رہے یا نہیں, مال کا حق ادا کر رہے یا نہیں. ان ساری نعمتوں کا سوال کا جواب ہمیں اور آپ کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دینا ہوگا. ہر انسان مومن ہے, مسلمان ہے, اس کا یہ اعتقاد ہے, یقین ہے, ایمان ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر اللہ کے سوال کا جواب دینا ہے. صرف اتنا سوچ لے تو قسم خدا کی کوئی بھی شادی میں بم نہیں پھوٹیں گے, کوئی بھی شادی میں ناچ گانے نہیں ہوں گے, کسی بھی شادی میں آتش بازی نہیں ہوگی, کسی بھی شادی میں ناچ گانے کے ساتھ ساتھ شراب نوشی نہیں ہوگی, بلکہ وہ اس فکر میں ہوگا کہ مال بڑی محنت سے کمایا ہے, کیوں نہ ایسے مسرم میں خرچ کیا جائے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے, رسول اللہ بھی راضی ہو جائے, لوگ بھی تعریف کرے, اپنے بھی تعریف کرے, بیگانے بھی تعریف کرے. جب ایسی صورتحال ہوگی اور موت آئے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں موت آئے گی. اور خدا نہ خاصتے, دیکھیں نکاح سے کیسے کنیکشن ہے. علماء کو صدیوں پہلے معلوم تھا کہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ لوگ ایک نہیں ہزاروں شیطانی کام کریں گے, ہزاروں شیطانی کام کریں گے. 2-3 سال قبل ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا, ہے نہیں, کہ نکاح میں ہی نئے جوڑے کا انتقال ہو گیا. بہت ساری باراتی جا رہے ہیں, گاڑی ایکسیڈنٹ کر جاتا ہے, لوگ مر جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہم لوگوں کے بیچ ایسا حادثہ ہو. اللہ ہمارے معراج بھائی کو لمبی عمر عطا فرمائے, آنے والی بہو کو بھی لمبی عمر عطا فرمائے. میں ان سے نہیں کہنا چاہتا ہوں, آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں. یہ تو بیچارے نوشے بابو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اور آپ اگر گندا کام کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, باراتی میں جا رہے ہیں, شراب کی بوتل لگا کر کے مست بن کر کے ٹہل رہے ہیں, ملک الموت اگر اسی بیچ میں آ جائے, کہے بیٹا چل تیرا ٹکٹ کٹ چکا ہے, بلاوا آ چکا ہے, موت آ جائے تو دنیا کیا کہے گی؟ تاریخ بن جائے گی, تاریخ بن جائے گی کہ ایک شخص تھا جو ناچ رہا تھا, پی کر کے مست تھا, اسی بیچ میں فرشتے آ کر کے اس کی روح کو قبض کر دیا. اس لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا کہ ایسا کام کبھی مت کرنا جس کام میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو. اگر اس بیچ میں موت آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں موت نہیں ہوگی بلکہ اس کی نافرمانی میں ہوگی. اس لیے ہمیں موت مانی ہے اور موت کو آنی ہے تو کوشش کریں ایسی موت ہو جو اللہ کے حکم پر بجاوری کرتے ہو, رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آ جائے. ایسی موت پر زمانہ اشک بار آنسوئے بہائے گا, اور ایسی موت پر زمانہ روئے گا, دھرتی روئے گی, لوگ افسوس ظاہر کریں گے. اگر گندا کام کرتے کرتے موت آ جائے تو سارے لوگ ہنسیں گے. اس لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس آیت کے اندر ایک بڑا پیغام دیا کہ اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو جو ڈرنے کا حق ہے, اور اس بات کا خیال رکھو کہ جب بھی موت آئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہو, اس کی نافرمانی میں کبھی بھی ہرگز موت نہ. اور سنیے, مال بڑی قیمتی چیز ہے. قیمتی چیز کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی قیمتی چیز اگر کوئی شے ہے وہی ایمان. کیا ہے؟ ایمان. ایمان. چونکہ زمانہ کے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ, خاص کر ہماری ماں بہنیں, ارتداد کو قبول کرتی جاتی, مرتدہ ہوتی جاتی. کوئی انسان اپنا ایمان برباد کرتا ہے, اس کے پیچھے 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک لالچ اور دوسرا خواہشات. یہ بڑی بری چیز ہے. لالچ اور خواہشات جس کو بھی جکڑ لیا, ممکن ہے کہ ایمان جیسی قیمتی نعمت کو وہ گوانے میں نامراد ہے, گوا لے. اس لیے ہر مرد, ہر عورت اس بات کی کوشش کرے کہ جس طریقے سے مال ایک نعمت ہے اس کی حفاظت کرنی ہے, اسی طریقے سے ایمان بھی ایک بڑی قیمتی نعمت ہے, ہمیں اور آپ کو اس کی بھی حفاظت کرنی ہے. ہم آپ کا مسئلہ سن یہ ہے کہ عبد الرحمان کے بیٹے ہیں, عبد اللطیف میرا آپ کا نام, مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, اس لیے اسلام ہے کیا, ایمان ہے کیا, اس کا احساس نہیں ہوتا. بھائی ہم ہی آئے ہیں,
दरभंगा से आपके बस्ती में तो नजराने का पैसे का क्या कीमत है, जितने हम समझेंगे आपको फ्री में अगर दे दिया जाए, आप तो नहीं समझिए। जो शय कीमती होती है उसको बड़ी मुशक्कत से हासिल करते हैं लोग। सहाबा की जिंदगी को पढ़िए, ईमान को बड़ी मुशक्कत के साथ उन्होंने हासिल किया, तो ईमान की हिफाजत के लिए भी बड़े कमर बस्ता रहे, बड़े कमर बस्ता रहे और हर कुछ झेलने को तैयार थे, लेकिन ईमान जैसी दौलत को कभी भी लुटाना बर्दाश्त नहीं किया। लिहाजा हमारी आपकी ख्वाहिश ये हो कि हर काम करे, लेकिन वो काम हरगिज ना करे जो अल्लाह नाराज हो जाए, रसूलुल्लाह नाराज हो जाए और ईमान जैसी दौलत छिन जाए। आजकल होता है क्या, देख लीजिए, शहरों के त्योहार का मौका आता है, हमारा टीका लगा लेते हैं। होली का वरमाना आता है, हमारा होली के रंग में रखते हैं। बाहर निकलना मुश्किल है तो मत निकलिए, लेकिन आपको आपकी शरीयत इजाजत नहीं देती कि उनके साथ आप भी घुल मिल करके वही काम करें जो वो काम करें। ये इस्लाम का मुनाफी है। तो इस्लाम के मुनाफी वाला काम करना जिससे हमारे आपकी ईमान की हिफाजत हो सके। और तीसरी आयत गौर करके सुने बड़ी तेजी के साथ, बहुत ज्यादा हो रहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस आयत के अंदर तो बहुत बड़ी चीज है। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और नरम बोली बोलो, नरम बोली बोलो, दूसरे लफ्जों का मीठी बोली बोलो। मैं हफ्ता दिन पहले या 10 दिन पहले किताब पढ़ रहा था, हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया 3 चीजें इंसान को बर्बाद कर देती, उनमें से एक ज़बान, दूसरा पेट, तीसरा शर्मगाह। मेरे इल्म के मुताबिक दुनिया में जितनी गंदगियां हैं, जितनी बर्बादियां हैं, उन सारी बर्बादियों के पीछे यही 3 चीजों का दखल है। यही 3 चीज। मैं बहुत बड़ी दुकान खोल लूं और मेरी जबान में कांटा हो, ग्राहक आके भी क्या करेगा, वापस चला जाएगा। धीरे धीरे नौबत ये आएगी कि कोई आना भी छोड़ दे। क्यों? जबान की वजह से, सिर्फ जबान की वजह से। गौर करें, किसी की बेटी को आप घर में बीवी बनाकर लाए और आप उसके सामने जबान को मीठी नहीं रख रहे हैं, तलख बनाए हुए हैं, बीवी मोहब्बत करेगी आपसे? घर के बीवी को तो जाने दीजिए, घर के जितने मेंबर हैं कोई भी आपकी जबान की वजह से आपको लाइक नहीं करेगा। और अगर जबान मीठी हो जाए, खुदा ना खास्ते बीवी बदचलन हो, आपकी मीठी जबान की बरकत से वो बीवी जो बदचलन थी वो भी सीधे रास्ते पर आकर के अपनी इस्लाह करती नजर आए। वो भी एक नहीं, हजारों जाने आप पर कुर्बान कर देगी। इसलिए हर मर्द के लिए, हर औरत के लिए जरूरी ये है कि जबान को मीठी बनाए, जबान को मीठी बनाए। अगर कोई औरत कहती है कि मेरी सास मुझको नहीं मानती, मेरी ननद मुझको नहीं मानती, मेरा शौहर मुझसे प्यार नहीं करता, मैं उन बहनों से ये कहना चाहता हूँ, आप अपनी जबान को शहद जैसी मीठी बना ले, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि शौहर भी मोहब्बत करेंगे, सास और ससुर भी मोहब्बत करती नजर आएगी। जबान मीठी खाए, पूरा घर जन्नत नजर आएगा। फिर एक दिन वो आएगा जो ससुराल में आप ही की हुकूमत होगी, आप ही की राज होगी। शर्त ये है जबान को मीठी का। और पेट, जब इंसान को पेट भरने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो हराम काम करना भी उसके लिए दुरुस्त हो जाता है। बुराइयों के पीछे पेट का भी बड़ा दखल है। इसलिए क्या खा रहे हैं गौर करें, हराम तो नहीं खा रहे, हराम तो नहीं ना खा रहे, किसी का लूट करके तो नहीं खा रहे, किसी की इजाजत के बगैर तो नहीं खा रहे। और शर्मगाह, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। देख लीजिए, सूरह मोमिनून पढ़िए, क़द अफ़लहल मोमिनून। अल्लाह ने कहा वो मोमिन कामयाब है, वो कामयाब है, वो कामयाब है, वो कामयाब है। और वो मोमिन भी कामयाब है
जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। जानवर की तरह जहां ख्वाहिश पैदा हुई वहीं पर मुंह मार लिया, ये इंसान का काम नहीं है, बल्कि इंसान का काम वो है जो आपके लिए अल्लाह ने जायज रखा है, उसी जायज मसरत में अपनी ख्वाहिशात की तकमील करे, यही दुरुस्त है। अगर गलत तरीके से अपनी ख्वाहिशात की पूरी ख्वाहिशात को पूरी करने की कोशिश की, यकीन जानिए आज हम किसी की इज्जत पर हाथ डाल लें तो कोई दूसरा भी हमारी इज्जत पर हाथ डालने वाला पैदा होगा। इसलिए अल्लाह ने जो तरीका बयान कर रखा है, नबी ने जो शरीयतें हमारे आप को ऊपर वाज़े कर रखा है, हमारी आपकी जिम्मेदारी ये बनती है उन चीजों को फॉलो करें, उन चीजों पर अमल करें। इंशाअल्लाह दुनियावी जिंदगी में इज्जत ही इज्जत है, इज्जत ही इज्जत। और जहां से जाएंगे तो इंशाअल्लाह वहां भी राहत ही राहत है, चैन ही चैन है, सुकून ही सुकून। इसमें दो चीजें, अल्लाह से डरना और जबान को मीठी बनाना, जबान को मीठी बनाना। तो अल्लाह क्या करेगा, गौर कीजिए, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। दो दो तमगा मिल रहा है, सिर्फ दो काम करो, अल्लाह से डरो और जबान को मीठी बनाओ। देखिए दरभंगा शहर में बहुतों गैर मुस्लिमों की दुकान है। मेरा तजर्बा यह है कि जिन जिन दुकान पे मैं जाता हूँ शॉपिंग के लिए, मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसी दुकान होगी जो दुकान वाला बैठा करके पानी और चाय नहीं पिलाता है। लेकिन मुसलमान की दुकान पर चले जाइए तो फुटबोर करेगा कि ईमान से चाय पीजिएगा, सही बात, पानी पीजिएगा, क्या लेना है, बैठिए देते हैं बस। जिस अखलाक को बढ़ावा मिला, अखलाक को भी अखलाक जैसी दौलत मिली, जिस मजहब से वो मजहब है इस्लाम है। लेकिन आज उसी के मानने वाले इस दौलत से किनारा हो गए और गैरों ने इसे अपना लिया, जिसके नतीजे में देख लीजिए उनकी हर एक कारोबार चमक रहा है, हमारा हर एक कारोबार चमक करके बिल्कुल मध्यम बनता जा रहा है, सर्द बनता जा रहा है। इसलिए अखलाक हमें आपको बेहतर बनाना है, और अखलाक उसी वक्त बेहतर होगा जब हमारी आपकी जबान बेहतर हो। जबान बेहतर होने के साथ अखलाक बेहतर होगा। और इसी सांचे में अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको क्या फरमा रहा है, फिर हम तेरे सारे आमाल को बेहतर बना देंगे और सारे गुनाहों को भी बख्श देंगे। ये तमगा, ये सआदतें हमें और आपको कब मिलेगी, जब हमारा शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे, उसी के मुताबिक काम करने की कोशिश करें। एक आखिरी जुमला समाप्त कर ले, मियाँ बीवी गाड़ी के दो चक्के का नाम है। क्या है? दो चक्के का नाम गाड़ी के। अभी मैं गाड़ी से आया हूँ, एक चक्का पंक्चर हो जाए, अगला चक्का पंक्चर ना हो, गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। मियाँ बीवी को जिंदगी गुजारने के लिए बीवी को भी अच्छी होनी होगी, शौहर को भी अच्छा होगा। बीवी अगर गुस्से में हो, शौहर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, और अगर शौहर गुस्से में हो, बीवी नॉर्मल हो जाए। अगर दोनों जज्बात में होंगे तो मामलात बिगड़ेंगे। इस तरीके से अगर हर शौहर हर बीवी जिंदगी गुजारे, एक दूसरे के हक का लिहाज रखे, इंशाअल्लाह फिर दोनों के मिलाप से बेटा हो या बेटी हो, जो अल्लाह देगा वो फूल होंगे जो जमाने वाले के लिए मिसाल साबित होंगे, आपकी जिंदगी घरवाले के लिए एक मिसाल साबित होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मेराज भाई की शादी को आबादी का जरिया बनाए, हम सब की शिरकत को सादाते रसूल की आमद की बरकत से अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर दुनिया में भी इज्जत का सबब बनाए, आखिरत में निजात और मग़फ़िरत और बख्शिश का जरिया बनाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। बुलंद आवाज़ से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। उठा दीजिए। अदरवाइज सो गए। पढ़िए ना, पढ़िए। ज़्यादा हो गया है। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद अशार रसूल बरकत के लिए मुलाज़ा फरमाएं।